Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ونعمل بقلبك من دوام الأوصاف المحمدية وقولا ونبي سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سيفه مشكورا وفعله محمودا ويتوب عليه العمل المقبولا وتبدل بتوكل الخمسة والصلات الموصولا. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الغافرة وعلى قلبه تبحث بحلف الشاء منه الفيضات الغامرة تتوجه إليه أشرف الوسائل لديه سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة بالصلاة أمانتك وعبد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة المحفوظة المخصص بشرف الأبخار في كل موطن موادن القرب والمظهر وحسب ذلك في عبادك وصادق حسن إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة الكرام من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك يا هذا النبي الكريم المقام العظيم أن تلاقنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وحسن وقايتك أن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتبلغنا ما تأمرنا به من نياتنا وأعمالنا الحبيب من الحاضرين من السالكين والهديك وحكيم من المهدين والهديك من الحافظين. اللهم إن لنا أسماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وأنتنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين. أنت الغافل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل والمؤمل أن تجعل النصر هذا الحبيب وأنصره هو الظهر ببركة وشرفية أولادنا ووالدينا وعن ذكرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وعند راية الدين القوي في جميع الأقطار المنصورة ومن الإسلام والإيمان بأعلى معمورة منصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واهدنا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وشر المعتدين والظالمين وفتنة بجميع النواحي والأقدار وأنجد بالعزيز من ذلك ونصرنا للمعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي بالقسط الحسين من جميع البلايا بالقسط المجيد من الذنوب والخطايا من العمل بالطاعة وسد بحكم القائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وقنا بك بخير أجمعين. وسلم على الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتفرقنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munur wal usul taubatan nasuh wa salah al-jasad wal ruh. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat sehat afiat panjang umur, dan mudahan niat baik kita dari rumah dibalas ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan kebahagiaan dunia akhirat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para orang tua kita yang kita hormati, Ustaz Nur Haji Abdul Jalil, Pak Haji Muslim, Pak Haji Kasimi, Pak Haji Abdul Rahman, dan bapak-bapak yang lainnya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tafsir saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimahullah. Syukur alhamdulillah ada kesempatan kita bisa bermuajahah lagi dalam thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita Allah angkat derajat kita. Kaki yang kita turunkan mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan kita. Kita baca suratul Fatihah satu kali, mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya.
kesulitan Allah angkat kesulitannya. Yang dalam keluarganya kurang sehat Allah angkat penyakitnya. Yang anak-anak belajar mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Qabul tamam kulli surah ma'mud wa ila hadratir rasul al-fatihah. Bapak Ibu yang saya hormati, suatu ketika baginda Rasul duduk bersama para sahabat. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa yawman ma'a ashabihi. Faja'a syabun minal arabi ila babil masjid wa huwa yabki. Suatu ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba datang seorang kepada Nabi. Ila babil masjid wa huwa yabki. Datang ke pintu masjid, itu anak sambil menangis. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan kepada anak itu, anak muda itu, ma yabkika ya syab, apa yang membuat kamu menangis? Datang tiba-tiba nangis. Ditanya sama Nabi, kenapa nangis? Faqala, kemudian itu orang bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata abi, orang tua saya meninggal, bapak saya meninggal ya Rasul. Walaysa lahu kafan wala ghasilun, orang tua saya meninggal gak punya kain kafan dan gak ada yang mandiin. Fa'amar Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma, lalu Rasul perintahkan kepada Abu Bakar dan Umar untuk mendatangi orang tersebut, datangi orang tuanya yang meninggal dunia. Fadhahaba ilal mayyit, keduanya pergi. Karena yang merintah Nabi, Abu Bakar dan Umar pergi ke rumah orang itu untuk melihat orang tuanya yang meninggal dunia. Fara'ayahu, lalu Abu Bakar dan Umar melihat si mayit mithlal khinziril aswadi, itu orang atau itu mayit seperti babi yang hitam. Yang dilihat bukan orang, tapi seekor babi. Faraja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar dan Umar pulang ke Nabi, pergi lagi ke Nabi. Faqala, kemudian mengatakan kepada Rasul, ma ra'ainahu illa mithlal khinziril aswad ya Rasulullah. Ya Rasul, yang kami lihat bukan orang, tapi seekor babi yang sangat hitam ya Rasul. Ya Allah. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal janazah. Lalu Rasulullah datangi itu janazah. Fada'a, kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah. Fasaral mayyitu ala suratihil ula, lalu si mayit yang tadinya seperti seekor babi berubah menjadi seorang manusia lagi, kembali ke semula. Wassallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul menyolatkan orang itu. Setelah dimandikan, kemudian dikafankan, kemudian Rasulullah menyolat. Wa aradu dafna, setelah selesai
selesai disolatkan, mau dikuburkan, berangkatlah itu mau ngubur. Fara'au kal khinziril aswad. Ketika mau dikuburkan lagi, itu orang berubah lagi menjadi seekor babi lagi. Tadi sudah berubah, pas mau dikubur jadi seekor babi lagi. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan, faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan kepada anaknya yang tadi datang kepada Nabi, ya Syar, ayu amalin kana ya'malu abuka di dunia. Emang bapakmu dulu di dunianya apa sih kerjaannya? Kok sampai seperti ini? Apa emang kerjaannya? Faqala, kemudian anak itu menjawab, kana tariku sholat. Orang tua saya tak pernah sholat ya Rasul. Orang tua saya selalu meninggalkan sholat. Ya Rasulullah, orang tua saya enggak sholat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ashabi, wahai sahabatku semua, kata Nabi, unduru ala man taraka shalah. Lihat nih orang yang selalu meninggalkan sholat. Yab'athuhu Allah yaumal qiyamah mithlal khinziril aswad. Na'udzubillah min dzalik. Lihat orang yang suka meninggalkan sholat nanti di hari kiamat persis seperti seekor babi seperti ini. Jangan diremehkan urusan sholat. Jangan diremehkan urusan sholat. Tadi sholat subuh apa enggak? Sholatnya tidur apa enggak? Alhamdulillah, bisa dijamin anak dan anak yang laki yang perempuan bapak nih ibu di sini sholat semua berjamaah. Jam berapa bangunnya tadi? Setengah 3 udah bangun? Setengah 4? Setengah 4 udah bangun. Jam berapa bangunnya? Setengah 4. Terpaksa enggak? Terpaksa. Bagus. Semuanya enggak ada yang ikhlas kok. Betul. Memang harus begitu. Harus dipaksa dulu. Mau nggak balik? Paksa. Jangan bicara ikhlas, nanti ikhlas ngikutin. Kerjain dulu apa ikhlas dulu? Kerjain dulu, nanti ikhlas ngikut. Jadi bapak ibu, ini gampang. Paksakan dulu. Saya bilang anak-anak ini sholat berjamaah, nggak ada yang ikhlas. Betulan. Saya tanya jujur, kalau disuruh bangunnya jam 5 sama setengah 4, pilih yang mana? Bener kan? Nggak ada yang ikhlas. Daripada disiram, mendingan saya bangun. Tapi kan memang harus begitu. Dipaksakan dulu. Anak kecil Pak mau belajar sepeda, biasanya jatuh. Kalau nggak dipaksa terus, nggak bisa. Dipaksakan dulu. Nanti kalau udah biasa, enak. Ini kayak ngaji. Pagi-pagi tadi, ya kali-kali selain hari Ahad ya. Kalau habis sholat subuh ngapain? Belajar. Kalau habis sholat subuh terus disuruh pilih tidur sama belajar, pilih yang mana? Benar nggak? Keras tidur. Tapi dipaksa untuk belajar. Belajar nggak jadinya? Dipaksa dulu.
pesantren, ya Allah, berat Pak, ini dari santri ini berat. Benar-benar berat. Bayangin dari jam 3:30 tadi sampai sekarang. Kalau yang di luar mungkin sekarang udah ada yang pergi ke mall, ada yang pergi ke CCM. Ya kan? Benar ya? Ada yang jalan kemana, ada yang jalan kemana, ada yang lagi main handphone. Tapi anak-anak sekarang jam segini udah dari 3:30 sampai jam segini. Ada yang belum salin-salin kali. Ini makanya saya bilang sama orang tua, anak kalau di pesantren itu sama juga orang perang. Orang tua lagi perang sama anaknya. Itu betul. Dengarkan ini orang tua. Anak belajar di pesantren sama juga kita lagi perang. Siapa yang menang? Anak atau orang tua? Tinggal pilih. Makanya dulu ada anak santri yang mau keluar dari pesantren, baru kelas 1, mau kerja aja katanya. Saya tanya orang tuanya bagaimana? Kata orang tuanya, saya ngikutin anak aja. Ya udah bawa. Enggak, saya katakan bawa. Saya ngikutin. Kalau udah kalimatnya saya ngikutin anak, ya udah selesai. Buat apa dipertahankan? Kalau saya dulu sama orang tua nggak begitu. Pernah suatu saat hati gelisah. Itu udah kelas 5 tahun 92. Tahun 92. Dulu masih ada sekolah yang pulang pergi namanya SPG. Ya, SPG, tahu nggak Pak? Sekolah Pendidikan Guru. Kan enak tuh pulang pergi naik motor, kayaknya enak. Oh, saya udah usia anak muda waktu itu. Ya sekarang juga masih muda. Itu hati gelisah. Pas begitu liburan, saya bilang sama orang tua saya, Wan, karena manggilnya Wan, pengen banget ya orang-orang nih anak-anak muda kok sekolah pulang pergi naik motor kayaknya enak gitu. Udah capek banget pesantren. Lah udah hampir 7 tahun. Di sana lihat 3 tahun, di aliyahnya sampai di Jawa Timur mau ke kelasnya hampir 7 tahun. Saya bilang ke orang tua begitu. Orang tua saya tersenyum. Dalam hati lah asik dikasih nih. Dalam hati. Oh begitu kata orang tua nih. Oh iya tungguin bentar ya. Duh, saya tungguin di ruang tamu rumah dia tuh. Dia masuk ke dalam, keluar bawa pacul. Sekali itu bilang gak betah, bawa pacul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu betulan. Saya pikir di sini. Udah ketawa-tawa begitu dia dapat izin. Nggak tahunya dia ngambil pacul. Wah pacul pala kalau bilang gak. Lari saya Pak balik ke pesantren. La ilaha illallah. Ya kalau nggak digituin mungkin saya nggak begini. Jadi memang yang kuat-kuat. Dan saya terapkan sama anak-anak saya. Bener lah. Anak saya kan kalau ke pesantren nggak pernah saya kasih tahu. Nanti kamu mondok di sini, kamu mondok di sini enggak. Kayak enakan begitu. Apalagi disuruh keliling dulu. Ayo jadi mana yang kamu mau? Oh itu nggak ada ceritanya dalam itu. Ini waktu di Cirebon di tengah jalan saya kasih tahu. 2 hari mau ke pesantren, saya beli koper, saya beliin baju, saya masukin. Terus di tengah jalan dia nanya, Buya kita mau kemana? Ya mau pesantren, kamu mau kemana? Lagi sedang bentak-bentaknya di Cirebon. Saya pindah ke Jawa Timur. Dengan keadaan yang berbeda. Dia bingung. Ya sekarang alhamdulillah. Oh nanti stres Buya anak begitu. Ya itu buktinya gak stres. Iya kan? Faktanya kan memang iya. Setelah lulus Jawa Timur kan berangkat ke Mesir. Beneran dia? Iya berangkat. Oh iya. Mau nggak begitu? Ayo main kuat-kuat. Nanti kalau dia sudah berhasil Pak, alhamdulillah ya Allah.
Lebih baik menangis sekarang ketimbang nanti kalau sudah besar baru kita menangis. Sulit diatur, sulit ini, sulit itu. Waduh. Apalagi kalau udah kena obat-obat. Kalau kena bodrek masih mendingan. Ya Allah. Apalagi anak-anak sekarang masih pada kecil, udah pada pacaran. Motor aja minjem, udah manggilnya bapak sama ibu, masih pacaran anak SMP, lagunya perang. Ya alhamdulillah. Makanya kuat, yang sabar, yang sabar, yang sabar. Selalu saya ingetin. Hanya jadi santri itu berat, Pak. Menjadikan atau mencetak karakter seseorang itu berat sekali. Kalau ilmunya urusan Allah, serahkan kepada Allah. Bagi berat gak mondok? Berat gak mondok? Berat gak? Semuanya pasti kalau ditanya berat. Bayangkan dia harus pisah sama orang tuanya. Bayangkan dia gak anak segini pengennya megang handphone, sekarang gak boleh. Bayangkan anak segini yang hobinya lagi main kemana. Tapi dia lawan itu. Mudah-mudahan anak-anak yang belajar pada menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Paling tidak dia nggak meninggalkan sholat. Paling tidak dia nggak meninggalkan sholat, itu aja dulu. Kalau di rumah bapak ibunya kan tahu anaknya bangun jam berapa. Kita tahu bapak dan ibu. Bohong kalau setiap hari bangun 3:30. Benar ya? Tapi mudah-mudahan setelah itu dia terus terbiasa bangun, terbiasa dia baca sholawat, terbiasa dia tadarus, terbiasa. Masya Allah. Mudah-mudahan. Jadi jangan tinggalin sholat. Bapak dan ibunya jangan pernah meninggalkan sholat. Orang itu Pak hidupnya kebiasaannya. Nanti saat dia mati itu kebiasaan dia. Ini nih keutamaan sholat dalam satu kitab. Dikatakan begini, min khasaisis sholat, dari salah satu keistimewaan sholat, anna man hafadhu ala sholawatihi fid dunya muta'asyiqan. Barang siapa yang mengerjakan sholat dan dia merasakan, dia jaga itu sholat di dalam hidupnya di dunia, muta'asyiqan, dia senang. Sholat itu dia jadi keasikan dia, nggak meninggalkan, dia jaga betul. Fa innahu la yazalu yusalli fi qabrihi mutana'iman. Nanti saat dia meninggal dunia, di kuburnya pun dia masih bisa mengerjakan sholat. Mutana'iman itu karena nikmat yang Allah berikan. Kan orang sudah meninggal bisa sholat, ya kan? Benar nggak dalam pikiran kita? Ada nggak dasarnya? Ada nggak dalilnya? Oh ada. Di dalam kitab Syarahul Ummah Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik, dalam kitabnya. Ini dulu saya ngaji sama si Dirwali Habib Ali Dr. Rasul. Apa dikatakan di sini? Ini di dalam kubur sholat, la yazalu yusalli fi qabrihi mutana'imman bi sholatihi wa hadha maqamun ataahu Allah Ta'ala li jami'i anbiya'ihi shalawatullahi alaihim ajma'in. Ini keistimewaan Allah berikan kepada para nabi. Lalu timbul pertanyaan, kalau bukan nabi bisa enggak? Oh bisa. Di sini ada lagi. Kalau yang dari nabi, yang para nabi, Rasulullah sabdakan begini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi itu hidup di kuburnya. Jangan dikira orang nabi itu mati. Di kuburnya hidup, yusallun, mereka tetap sholat. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
dari Anas, Rasulullah SAW bersabda gini, "Ataitu lailatan usriya bi ala Musa yusalli fi qabrihi indal Kathibil Ahmar." Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah lihat Nabi Musa lagi sembahyang di tempatnya. Nabi Musa lagi sholat. Ini Rasulullah yang mengatakan. Berarti itu. Lalu bagaimana dengan selain Nabi? Begini. Wa amma dalilu ala salati shalihin fi kuburihim. Lalu dalil atau bukti buat orang-orang soleh yang di dalam kuburnya pun mereka tetap melaksanakan sholat. Faqad ja'a fil hadis, ada dalam hadis, annal mu'mina yaqulu lil malaikati, orang mukmin mengatakan kepada malaikat, da'uni hatta usalliya, tinggalkan saya dulu, saya mau sholat dulu di dalam kubur. Fayaquluna, kemudian malaikat itu mengatakan, innaka sataf'al, kamu pasti akan kerjain. Ada dulu namanya Thabit Al-Bannani. Ini ada dalam kitab Syarahul Ummah Al-Muhammadiyah. Abu Na'im fil Ilyah an Yasar ibni Yaish an abihi qala, ana walladhi la ilaha illa huwa adkhaltu Thabitan Al-Bannani fil lahdi. Ada nama seorang namanya Thabit Al-Bannani. Ketika wafat Yasar bin Jaish ini ikut mengubur sama anaknya, dia ikut penguburan. Wa ma'i Hamid wa rajulun ghairu, bukan cuma berdua tapi yang lain juga ada yang ikut. Falamma sawaina 'ala laban, ketika kami sudah nguburin, kemudian dikasih apa itu namanya, bambu-bambu itu apa namanya? Tetep. Tahu tetep nggak? Ibu tahu tetep? Bambu kalau orang meninggal kan ada lakat, kemudian ditetepin, dikasih kayu. Itu udah dikasih, udah mau rata. Saqatat lubnatun, jatuh patah satu bambu. Fa'idha bihi yusalli fi qabrihi. Ketika itu tetapnya patah, itu orang yang ikut kubur ngelihat itu orang lagi sholat, yang baru saja lagi dikubur, lagi sembahyang. Fakultu lilladzi ma'i, itu orang ngomong sama yang sama-sama ngubur, lihat dia sembahyang. Masya Allah. Qala uskut, jangan berisik. Falamma sawaina alaihi wa faragna, kemudian diterusin kuburnya itu. Selesai dari penguburan, ataina benar Thabit, lalu itu orang tua yang meriwayatkan ini pergi ke rumah anak si Thabit Al-Bannani. Lalu dia bilang, fakulna laha, itu orang bilang sama anaknya yang perempuan, makana amalu Thabit, ini orang yang meninggal, Thabit Al-Bannani, orang tua kamu ini, apa sih kerjaannya di dunia? Qala, itu anak perempuan menjawab, wa ma ra'aitum, emangnya kenapa? Emangnya apa yang kamu lihat menguburkan bapak saya? Fa akhbarnaha, lalu diceritakan, tadi saya udah kuburin, saya tetepin, ketika tetepnya jatuh patah, saya lihat bapak kamu sembahyang. Berubah, yang tadinya tiduran sekarang lagi sujud misalnya. Apa sih emang kerjaannya? Fa akhbarnaha faqalat, kemudian itu anak perempuannya mengatakan, karena yaqumul laila 50 sana, kalau malam dia nggak pernah ninggalin sholat, dia selalu bangun. Fa idza kana sahur, kalau udah tiba waktu sahur pagi,
qala fi du'aihi, itu orang Sabit Al-Banani berdoa kepada Allah, Allahumma in kunta a'taita ahadan as-salata bi qabrihi fa'afiniha. Ya Allah, kalau seandainya memang Engkau berikan kepada seseorang keistimewaan, dia bisa sholat di dalam kuburnya, fa'afiniha, berikan itu juga kepadaku. Kan kepada Nabi diberikan. Nah ini Sabit Al-Banani orang soleh, diberikan juga keistimewaan. Famakan Allah di dalam doa, Allah enggak menolak doa itu. Maka ketika Sabit Al-Banani meninggal dunia, selama di kuburnya dia tetap diberikan keistimewaan berupa melaksanakan sholat. Beda sama yang pertama tadi, yang ninggalin sholat berubah jadi babi. Sekarang yang di dunianya rajin sholat, makanya doa, ya Allah berikan saya ini kenikmatan seperti ini. Habis doa minta kepada Allah, ya Allah biarkan saya di dunia selalu sholat, nanti berikan juga saya keistimewaan bisa terus melaksanakan ibadah sholat saat saya meninggal dunia. Mudah-mudahan diberikan. Jangan ditanya wudunya gimana, jangan. Allah yang punya urusan keistimewaan. Jadi kebiasaan di dunia itu memang bisa. Yang kebiasaannya mancing, jongkok bentar dia. Ada juga yang baca Quran begini. Wa nadhiru dzalika anna Allah Ta'ala qad akrama ba'd ibadihi bi tilawatil Quran fi qabrihi. Ada yang diberikan keistimewaan di dalam kuburnya dia tetap baca Quran. Karena selama di dunianya dia selalu baca Quran. Ini riwayat Hadis Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khaba'an ala qabrin wa huwa la yut'amannahu qabr fa idza fihi insanun yaqra'u surata tabarakalladzi bi yadihi al-mulk hatta khatamaha. Sahabat Nabi pernah lagi jalan, tiba-tiba dia nggak tahu kalau itu ada kuburan. Tiba-tiba kedengeran ada yang ngaji nih, ada yang baca Quran nih, ada yang baca surat Tabarak nih, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala dibaca. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu itu sahabat datang ke rumah Nabi. Fa'akhbarahu, lalu diceritakan sama satu orang, ya Rasul, tadi saya lagi jalan, saya nggak tahu kalau itu ada kuburan, tapi kok aneh, di dalamnya ada yang lagi baca Quran, yang dibaca Tabarak lagi. Apa kata Nabi? Hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihim min adzabil qabri. Surat Al-Mulk itu penyelamat dari azab kubur. Rajinin baca surat Al-Mulk. Jangan cuma malam Jumat doang. Sebisanya, paling enggak malam Jumat, paling enggak. Kalau orang tua saya, alhamdulillah, saya punya ibu. Kalau malam Jumat nih, 7 surat. 7 surat itu kalau pas dari dulu tuh. Salah satunya Al-Mulk, Yasin, Tabarak, ya Al-Mulk maksudnya. Kemudian Waqiah, Ar-Rahman, itu dibaca Al-Kahfi. Tiap malam Jumat itu dari dulu. Nggak pernah lepas. Makanya saya bilang sama istri, ya Allah, nikmatnya punya orang tua yang punya Quran. Kalau saya, terutama kalau datang ke rumahnya, pasti lagi baca Quran, pasti setiap kata pasti lagi baca. Mau pagi dia mau apa? Ya, jadi dia bilangnya apa? Nah, sekarang Umi gak punya siapa-siapa. Setelah bapak meninggal, ya orang tua meninggal, Umi gak punya siapa-siapa. Teman Umi di rumah ya ini Quran. Jadi teman, dijadikan. Ya itu bisa dicontoh. Sebisanya. Mau berapa surat ya? Jangan bilang, baju Yasin malam Jumat bid'ah tuh kan. Udah kagak pernah baca Yasin, begitu baca malam Jumat dibilang bid'ah, kan repot. Tanya anak-anak, tiap malam Jumat di sini Yasinan, kalian betul nggak? Baca Yasin nggak? Tahlil nggak? Rajib nggak? Baca Maulid nggak? Ya terang-terang kan? Apa nggak bid'ah? Yang bid'ah muka lu
Jangan yang gagah. Abdullah bin Ubaidillah qala aradtu mali bil ghabah. Ini ada lagi sahabat yang mengatakan begini. Aradtu mali bil ghabah. Ketika Talhah bin Ubaidillah itu mau mengambil harta yang ketinggalan, ada mungkin uangnya ketinggalan, kebun atau barang-barangnya. Pak Adarokkan nilai kemalaman di tengah hutan kemalaman. Fa'awaitu ila qabri Abdullah bin Hazam, lewatin kuburan yang namanya Abdullah bin Hazam. Fasami'tu qira'atan minal qabri. Itu orang dengar ada yang baca Quran juga. Ma sami'tu ahsana minha, belum pernah aku dengar suara sebagus itu. Jadi dia lagi lewat kuburan, tiba-tiba dia dengar suara orang lagi kayak baca Quran dan suaranya bagus. Fajitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalika lahu. Kemudian datang kepada Rasulullah. Kemudian diceritakan, ya Rasul, ini saya tadi mau ambil barang-barang di tengah hutan. Saya ngelewatin kuburan Abdullah bin Hazam yang dimakamkan itu namanya Abdullah bin Hazam. Saya dengar dia lagi baca Quran, indah banget tadi suaranya. Lalu apa kata Nabi? Faqala dzalika Abdullah. Itu Abdullah, maksudnya Abdullah bin Hazam. Alam ta'lam, apa kamu tak tahu annallaha qabada arwahahum wa ja'ala fi qanadil min zabarjad. Nanti kalau orang yang rajin itu baca Quran, yang rajin baca Quran, ketika dia meninggal, ruhnya ditaruh di satu tempat. Dan tempat ini terbuat dari batu permata. Wa allaqaha wasatal jannah, ditaruh itu tempat itu, taruhlah katakan seperti bejana. Di dalamnya ada ruh orang itu, ditaruh diletakkan di surga. Fa idza kana lailu, kalau malam, ruddat ilaihim arwahum, dikembalikan tuh ruhnya kepada jasadnya. Kalau malam, ila makani allati kana, dikembalikan. Pantas, itu orang lagi ngaji, karena ruhnya dikembali. Makanya orang kalau kebiasaannya baik selama hidup di dunia, nanti di kuburnya pun nyaman. Bapak ini selalu datang ke pengajian, rajin ngajinya. Nanti di pengajian di kubur ketika meninggal lagi baca kitab. Masya Allah. Mau nggak? Mau apa nggak? Lagi baca kitab. Kata malaikat munkar, emang bisa bacanya? Kata malaikat munkar nakir, emang bisa bacanya? Ya pokoknya saya baca baik. Kebiasaan kita, maka biasakan hidup di dunia ini yang baik. Saya selalu sampaikan kepada anak-anak, ketika kita hidup di dunia, ada satu keistimewaan yang kita punya dan mencuri perhatian Allah. Kalau semua seperti Rasulullah, nggak mampu kita. Kalau semua seperti Rasulullah, semua ibadah kayak Rasulullah, nggak akan mampu, Pak, nggak akan mampu. Paling gak ada satu yang bikin kita mencuri perhatian Allah. Misalnya rajin ngaji, baca Quran. Lalu udah tua mau ngapain sih? Kadang-kadang suka gedeng sendiri. Udah tua pas nongkrong di pos ronda. Lagi jual gaplek lah. Gak malu mau uban. Coba tadarusan. Coba tasbih pegang, subhanallah, subhanallah. Apa kerjainnya manfaat? Mumpung masih diberikan ayat, diberikan hidup, ada sesuatu yang manfaat. Saya nggak bisa baca Quran ya, bisa nggak pegang tasbih? Kalau pegangnya bisa, pegangin. Iya pegangin baik. Ilo kan kagak diputar-putar. Apa yang bisa? Salawat ke Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah. Saya kasih tahu Bapak Ahmed, mau enggak murah rezeki? Mau enggak murah rezeki? Mau enggak banyak rezekinya? Banyakin baca salawat. Ini saya kasih tahu.
2.000, 3.000 sholawat setiap hari. Mau lagi ngapain? Mau lagi bengong kayak sholawat, mau apa? Udah bacain, coba amalin, insya Allah. Jadi sholawat itu 2 kali sih sehari. Udah ngaji kagak, sholawat kagak, tasbih kagak. Coba saya tanya, lebih sering megang tasbih atau megang handphone? Itulah. Pengen rezekinya banyak, pengen nggak punya kesulitan, tapi sulit bagaimana? Orang nama yang maha kuasanya dia lupa, ingatnya cuma 5 waktu. Bagus, ingatnya 5 waktu masih bagus. Tapi lebih lagi kalau seandainya punya keistimewaan lainnya. Tasbih bisa. Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Enak. Gak bisa baca Quran. Makanya dulu kan ada cerita, ada seorang nenek-nenek itu sakit, dia gak bisa baca Quran. Yang diajarkan cuma baca kulhu doang bisanya. Ini dalam kitab ada dan turut-turut sini. Setiap hari dia baca kulhu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah. Setiap hari dia bisa itu doang. Mata udah lamur, yang dibaca gak bisa, mau baca Quran gak bisa, dan kulhu aja dibaca. Sampai dia sakit, terus dia bacain. Dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, malaikat yang menyolatkan itu. Satu keistimewaan yang Allah berikan. Bisa nggak baca dulu? Ngaji ini. Dan ini saya pernah kasih ke nenek dulu, nenek saya. Dari ibu, nenek dari ibu. Kulhu. Benar ya? Ini yang saudara-saudara saya tanya. Saya ajarin. Nyai, manggilnya kan nyai, bisa nggak baca Quran? Dulu nggak bisa, sekarang mata udah gak kuat. Terus bisanya apa? Gak bisa apa, udah baca kulhu aja. Itu, tapi dibundelin dia mah. Dibundel, pakai apa sih itu namanya? Pentol korek apa? Karet ya, gitu dipuluk. Kalau udah 100, disimpan, dipikirin. Ntar 100, itu kan sampai banyak. Sampai pas dimakamin, saya dengar katanya itu disuruh ikut dikuburin. Ya benar, dimasukin ke kubur, benar. Karena saya nggak ikut kuburinnya, artinya nggak ikut turun. Karena yang turun udah banyak, saya nggak ikut. Waktu itu masih di Mesir ya. Katanya di bundelannya itu dimasukin ke dalam surat. Jadi dibundelin. Ya saya dari kitab ya, kalau saya tahu itu ya saya ngajarin. Daripada nggak ngapa-ngapain dari dibacakan deh. Baca. Alhamdulillah. Jadi bapak boleh itu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan baca lagi dari apalagi kalau pakai duit 100 ribu saya. Kalau udah 10 kulhu dia juta. Itu. Kalau begitu terus Pak, punya duitnya Bapak. Punya emang itu dipisahin. Ada satu yang menjadi atau mencuri perhatian Allah. Maka mudah-mudahan sedikit manfaat. Perbanyak baca sholawat, Allah murahkan rezeki, Allah luaskan rezeki. Gak bisa baca apa yang tidak bisa. Istighfar boleh, tasbih boleh, apapun boleh. Yang penting dalam kebaikan. Jangan nongkrong mulu di musola, udah malu mau bantu. Bukan gak boleh. Mancing boleh gak? Boleh. Saya kasih tahu hukum mancing. Ya, buka lagi sekalian. Apa hukumnya mancing? Begini, ada 2. Pertama, Bapak pergi ke Empang, lalu beli ikan, lalu timbang. Berapa kilo? 2 kilo, bayar 50.000. Itu cara pertama. Lalu dilepas di Empang, kemudian dipancingin. Ini beneran. Ada nggak cara begitu? Ada nggak? Nah itu juga mancing tahu. Jadi datang ke Empang, beli ikan, kemudian diceburin, kemudian dipancing. Udah tahu dibeli.
Aduh, itu cara pertama. Cara kedua, mancing dulu. Udah mancing, dapat timbang, kiloin. Berapa duit? Berapa kilo? 2 kilo, 50.000. Ya, nih duitnya. Bawa pulang. Yang pertama haram. Saya kasih tahu. Yang pertama termasuk judi, haram. Yang kedua baru halal, boleh. Jelas nggak? Beli kayak empang nih, datang beli 5 kilo, bayar 100.000. Udah gitu ceburin di empang, pancingin. Udah dapat dibawa pulang, dosa. Haram. Biarin, saya pedes, ini hukum. Yang kedua, mancing dulu. Bu ya, saya cuma hobi. Ya silakan mancing. Begitu dapat timbang. Bang, berapa kilo tuh bang? Nah, dapat 3 kilo, berapa duit? 15.000 misalnya nih, ya 15, nih duitnya. Bawa pulang, makan sama keluarga, halal. Tapi yang tadi yang pertama, haram. Ketika masuk ke perut anak keluarga, jadi halal. Jelas? Jelas? Tinggal pilih. Apa yang saya tahu saya sudah sampaikan. Itu namanya baikul gharar. Judi masuknya. Karena nggak tahu. Kalau dia udah dapat, kemudian tadi udah beli, diceburin, dipancing. Tadi belinya 50.000, begitu dipancing kagak dapat pisang, pulang ngambek. Siapa? Kagak dapat pisang. Iya kan? Yang menjadi dosa itu menjadi haram. Gak bolehnya di situ. Maafin, saya mesti jelasin. Itu yang bikin gak boleh. Besoknya akhirnya ketagihan. Banyak yang istrinya sampai ke Dumal. Kalau ke rumah kan istri ada di rumah, habis buat mancing mulu, ya gitu, macam-macam. Makanya ibu-ibu saya kasih tahu nih Bu, mau nggak suaminya berhenti mancing? Saya kasih tahu juga bapak yang suka mau mancing nih dapat banyak, silakan. Kalau mau pergi ke empang, ambil pancingan tuh lihat, bini kita ngadep mana tidurnya. Kalau miring ke kanan, pakai tangan kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke empang, biar dapat banyak. Kalau dirinya tidur dan miring ke kiri, ambil tuh pancingan, joran ke kanan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat banyak. Kalau bini tidurnya celentang, boleh jangan pancing. Karena ibu, kalau ibu suaminya mau berhenti mancing, gampang berhenti mancing, itu gampang. Biar mudah-mudahan bermanfaatnya. Ibu bapak setelah ini boleh ketemu sama anaknya, makan sama-sama, tanya, ada. Jangan dimanjain anak. Nih handphone, temennya telepon, jangan. Jadi ganggu. Betul. Nasihatin, sabar. Kamu harus bisa, kamu harus begitu. Jangan bapaknya nangis, bapak juga sedih bisa, Pak. Cengengnya gak tuntas. Ada yang begitu. Ibunya kuat. Pernah datang ke rumah. Bu ya, saya sih kuat. Ini bapaknya nih. Saya bilang harus kebalik ini. Ya, jadi harus dikasih support, dikasih semangat. Dan mudah-mudahan manfaatnya. Minggu besok kita belajar ngaji di musola Al-Ikhwan. Di dekat rumah PRT Mardani, dekat rumah ketua. Malam hari Minggu besok majlis taklim di Al-Ikhlas, musola Al-Ikhlas, insyaallah. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Astagfirullah.